हाय समस्त मोर प्रिय छात्र छात्री मानक श्रद्धेय बादर नमस्कार और मोर सब सांग मान प्रणाम नमस्कार। तेणु आम पूर्व क्लास पढ़ी जे जो नाटकटी होता नाटक कौन होता ना जुगे जुगे भारत ये जुगे जुगे भारत नाटक उत्कल केशरी हरेकृष्ण महाताब कौन करते ना परिकल्पना करते निर्देशना देते से सचिन दत्त कौन देते ना भाषा भाषा दे भाषा देते तेणु ये आम पढ़ा सरी एवं देख जो शिशुमय दिवस और लेखक होती हरेकृष्ण महाताब उत्कल केशरी हरेकृष्ण महाताब लिखिं। तेणु आज आम कौन करवा ना पूर्ण भाव में संपूर्ण भाव में विषयटी को सारीदेव। तेणु देख ये जाता एवं देख कौन है से थिएटर में से यात्रा यात्रा कौन है ना दर्शक मान द्वारा प्रक्षालटी पूरी जाइला अर्थात लोक मैंने एत मात्रा आसी जो रूम्रे जो बड़ हल्टी कौन होता ना यात्राटी परिवेशन होता से हल्टी दर्शक मानकर पूर्ण हो जाइला। नाटक शेष में राज्यपाल और मु भाषण देवा कार्यक्रम थिला। तेणु नाटक शेष नाटक परिसमाप्ति से समय कौन थी राज्यपाल जो रही कैलाशनाथ काटुज और मु अर्थात हरेकृष्ण महाताब से भाषण देवार कार्यक्रम थिला। नाटकटीर शेष दृश्य जड़े तेजियान युवक ग्रीन रूम रंगमंच को बाहरी आसला और पचारा आपण मैंने मत चिन्ह पार्टी। तेणु ये गोटे मन रखा पड़ो पाने जे ग्रीन रूम रू तेजियान युवक जो ग्रीन रूम बाहरी आसे रंगमंच बाहरी आसी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को कौन पचारि ना आपण मैंने मत चिन्ह पार्टी मत मन रखिंट आपण यह कर अवश्य आवश्यकता नहीं। से कौन कहे देख ना आपण मैंने मत चिन्ह पार्टी मत मन रखिंट आपण यह कहबार अवश्य आवश्यकता नहीं कारण मुझे आद्य आशा कर नी प्रतिदान में किसी पाइबा को आशा न रखी मु फाँसी खुंटे चढ़ी थी। देख ये गोटे मन पकाउंट ना कौ मैंने ये देशपाई आत्मबली देते जीवन देते कौ मैंने देशपाई आज जीवन को उत्सर्ग करदे से कथा से कौन हो मन पकई दौरान जो जी से रंगमंच अभिनय करूला और से कहूँ पुणी कौन कहूँ ना फाँसी खुंटे चढ़ी थी। तेणु आम देखीचु ये देशपाई अनेक संग्रामी मैंने फाँसी खुंट जेल कारादंड इंग्रेज मान पाखे बहुत शासन अधिकारी होती परिशेष से कौन कर शेष कौन कर देश को स्वाधीन देते। तेणु से कथा से मन पकई दूसरी यही आम राज्यपाल को एवं मुख्यमंत्री को एवं कहूँ देख मुझे से खुदीराम हाँ कि नहीं। तेणु से कौन करते जो फाँसी खुंटे से चढ़ी थे और हसी हसी कौन करते प्राण बलि देते हाँ कि नहीं। तेणु हसी हसी से कौन करते प्राण बलि देता आम जानी खुदीराम इंग्रेज मानू से कौन करता सहित लड़ाई कर परिशेष इंग्रेज मैंने कौन करते ना खुदीराम को फाँसी खुंटे झुलई देते मुझे से खुदीराम। तेणु पे मन रखा पड़ो जे से ग्रीन रूम अभिनय कर जो तेजस्क्रिय युवकटीर नाम कौन थी ना खुदीराम खुदीराम से अभिनय करुले खुदीराम बोली कहूले। आपण मैंने मत मन रखार कौन आवश्यकता ना किंतु आज ये आनंद में भागीदार होची कहीं भागीदार हो देखो से निजक खुशी लगुच मुझे खुदीराम हो न पारे किंतु खुदीराम अभिनय नहीं मुझे आज आपण मान निकट जो नाटकटी जुगे जुगे भारत ना कौन पे नाटकटीर नाम कौन ना जुगे जुगे कौन है हाँ जुगे जुगे जो भारत नाटक से जो अभिनय कर से संतुष्ट आज होती से खुदीराम चरित्र को नहीं। तो मुझे से खुदीराम आपण मैंने मत मन रखार आवश्यकता नहीं किंतु आज ये आनंद में भागीदारी होची कारण मोर प्राणपात व्यर्थ हो जाए ना आज जो मो जीवन और यही जीवन में जो मो देशपाई राज्यपाई जो प्राणदान कर जो फाँसी काटे हसी हसी झुली से व्यर्थ जाए ना निरर्थक होई ना मूल्यहीन होई ना जे भली भाव नाटक केते पद कथा कहगला ताहा मो मन में गभीर रेखापात कला। स्वाधीनता एवं स्वाधीनता जो मैंने प्राण बलि दे जाइछंती सेमानंको कथा मु भाबिला बेलू सत लुहधार गढ़ी आसिला। तेणु जो खुदीराम अभिनय जे करुले से लोकटी निकटरे आम राज्यपाल एवं हरेकृष्ण महाताब निकट में कही सारापर से आनंद भाव विहल कांदी उठी पड़े सेठार अधिक समय मु बसी पारिली नहीं और हल छाड़ी चली आसिली। सारा राति तुम्हें मत मन रखिच यही कथाटी को कौन होइछे ना से मने ता मन में खाली सब बेले उंकी मारुची मन पकई दूची जो रंगमंच बाहरी आसी से तेजियान युवकटीर कथा को से मन पकई और ये देखो पे मैंने भूल कही स्वाधीनता जो मैंने प्राण बलि दे जाइछंती से कथा मुझे भाविला बेलू अर्थात ये कहूँ आमर हरेकृष्ण महाताब कहूँ ना से कथा मुझे भाविला बेलू सत लुहधार गढ़ी आसला सत सत आखिर कौन हरेकृष्ण महाताब आखिर उत्कल केशरी आखिर लुह बही आसूँ। तेणु तार जो भाषण प्रोग्राम था जो नाटक परिशेष जो भाषण देवे राज्यपाल और हरेकृष्ण महाताब जो भाषण देवे किंतु से कौन कले ना सेठार अधिक समय मु बसी पारिली नहीं और हल छाड़ी चली आसिली। सारा राति तुम्हें मत मन रखिच यही केतोटी शब्द मो कान पाखे प्रतिध्वनित होगा लगिला। तेणु से राजनीतिक विशेष राजनीति हो सारी हरेकृष्ण महाताब। तेणु से देश भली कि उन्नति हो ए देश कि आगू आगू जीव ए देश कौन कौन सब सुविधा पाइब तेणु से सब चेष्टित रोते एणु ये देशपाई अनेक प्राणवाणी जो देउथिबे जीवन जीवन हरई से भारी मन पकाउथिले एवं निजे मध्य भावुथिले जे मु कौन करी आज जो ओडिशार मुख्यमंत्री होइछि आज निज कौन करी यही कथा से भाभी भाभी से भारी
ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ତେଜାନ୍ ଯୁବକଟି ଯେଉଁ କହିଦେଇଛି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ତା କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ତା 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 ପରଦିନ ଆମେ ଦୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଦୁସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କ'ଣ କଲେ ନା ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାମଟିକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। କଟକରେ ଶହୀଦ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେହେତୁ ସେହି ଶ୍ରମଣ ଦିବସ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କ'ଣ ଶ୍ରମଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। এইটি ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ক্ষুদিরামଙ୍କ ଶ୍ରମଣ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ଭତ୍ତା କଥା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶହୀଦ ହଲ୍, ଯେଉଁଠି କଟକଠାରେ ଶହୀଦ ହଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯିବେ ଦେଶ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ମରା ଶରୀରକୁ ଆଣିକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କାମନା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ହଲ୍ ତିଆରି କଲେ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ସେହି ହଲ୍ର କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଥବା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୋଦିତ ହେବା କଥା ବା ନାମ ଖୋଦିତ ହେବା କଥା। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ହଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଗଲା, ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଦିତ ବା ଲେଖା ହୋଇ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁଣି ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଖାଲି ଏତିକି ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ହେବ କିରେ? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ କହୁଛି ନାମ ଖୋଦିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ? ତାପରେ ଦେଖ ନା କହୁଛି କ'ଣ ନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଭିକ୍ଷୁକ ସାଜିବା ପଥ ବାଛି ନେଲେ। ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ଲୋକ ବା ଅନେକ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ରଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷୁକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଭିକାରୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହି ନେଲେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ମଙ୍ଗଲମାନେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭାରି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ ବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯେମିତି ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ, ସେଇଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଜନତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷେ ଥିଲା ପୁରସ୍କାର, ଯାହାକି ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରୁ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ବା କାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା, ଅପମାନ, ଅପବାଦ, କଠୋର ଶାସନ ପାଇ ଆମର ଦେଶ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଥିଲା କ'ଣ ପୁରସ୍କାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପୁରସ୍କାର, ଯାହାକି ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଅତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିବାର ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ, କାହାରଙ୍କ କବଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଘରେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିକଟକୁ ସେ ଖବର ଆସୁଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ସରସୁପଦ, ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖିବ ଡମ୍ବ, ଗାଧବା, ପରଜା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସରସୁପଦରେ ପଢ଼ିଛ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାଧବା, ପରଜା, ଡମ୍ବ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀରେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜା ହେଲେ ବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ କୋରାପୁଟର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ମହାରାଜା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ନା ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଭାବି ସେମାନେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ନାରେ ରହିଛୁ, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଆଦିବାସୀ କାହିଁକି, ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ସତଃ ଭାବୁଥିଲେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଣିକି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଏକ ଦୁଃଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମିଳେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ରହିଥିଲା। ଟିକେ
ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା ସତ ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ଉଷାର ଆଗମନରେ ଉଷା ତାଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝିଛୁ ଯେଉଁ କଟକରେ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ଖୁସିର ଦିନ ବା ଉତ୍ସବ ଦିନ, ସେଇ ଦିନଟି ଉଷାର ଆଗମନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳିତିପାତ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ଯେଉଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କାହା ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶାର ପର୍ବତ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଆମେ କିଛି ହାସଲ କରିଛୁ। ହଁ, ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗାଁ ମଜଲିସ୍ 4th ଖଣ୍ଡରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର କଥା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ଦେଖ ନା ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଚରିତାର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ ଚରିତାର୍ଥ ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ତାହା କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ବା ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ତାହା କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ କରିଛୁ ବୋଲି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ। କିଭଳି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତ ସେଇ କଥାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାବୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜେ ଏହାର ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଜନତା ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ନା ଲେଖକ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଏହି ନୈରାଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ ଜନତା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ। ଏଇ କଥା ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରି ପାଇଲେଣି। ପୁଣି ଲେଖକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଶା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଶା କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ନା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଗଲା ବା ସେମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରି ପାଇଲେଣି। ଏଇଟା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସେ ଭାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶରେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜର ମୁନିବ ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିୟାମକ, ଏକଥା କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ମୁନିବ ବି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। କେଉଁମାନେ? ଏହି ଭାରତର ଜନତାମାନେ, ଏହି ଭାରତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବା ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବା ଏହି ଜନତାମାନେ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବା ତାହା ଉପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା। କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରି ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛି। ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବୁ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆମ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବା ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଯେଉଁ ସେହି ଶ୍ରମଣ ଦିବସଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ବା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ସେହି ଶ୍ରମଣୀୟ ଦିବସର ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଅତି ସରଳ ସହଜରେ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଦେଖ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ର 4th ଖଣ୍ଡରୁ ଏହା ଉଦ୍ଧୃତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ସେହି ଶ୍ରମଣ ଦିବସ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି ନା 4th ଖଣ୍ଡରୁ ଏହା ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଠି ସେହି ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମତାମତ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ରହୁଛି।
विषयटी परिसमाप्ति है और यार जो सर्ट क्वेश्चन गुड़िक रही पूर्व भिडियो ताहा आलोचना करदेवी रोचे।